ఓం ఓం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? వాసుదేవ మేడం చదువు. Case number 105. Once a lady of 25 years, tall, fat, and dark complexion came to our Satyanapalli dispensary for the treatment of rheumatic pains in the joints and piles complaint. We inquired about her totality and noted in the following order. History. Underwent tubectomy 4 years ago. 2 years ago, due to some misunderstandings about their property, her uncle forcibly kicked her on the chest. Then she fell unconscious and speechless for 9 days. Measles 4 years back. 8 years back had a fire accident and her right hand was burnt. Since then, she was not able to stretch the hand completely. 15 years back, suffered from offensive yellow pus from both the ears. It resulted in a little deafness. Sometimes she was suffering from formication in the ears and sometimes sharp sounds in the ears. Present complaints. Pain with soreness in all the joints started 2 months after tubectomy. Numbness in the limbs aggravated after waking from sleep. Could not raise easily after prolonged sitting. She felt pain and inconvenience in the joints, which was ameliorated after walking a little distance. Vertigo after rising from the sitting posture. Intense bruised pain in the left hip since 2 months. Pinpricking pain in the left hip while walking. No relief with allopathy. Since 2 months, pain in vertex of head and temples. Every time pain lasted for 1 week. During the pain, she felt irritable when anyone contradicted her. Dreams as if she was working in the fields. Since 4 years, she was suffering from files complaint. Stool was very hard and difficult to pass. Intense burning, pricking pain, and soreness along with blood drops while passing stool. Sometimes mucus also appeared. Small swelling developed at anus, which oozed blood by pressing. Dyspnea and pain in chest by carrying any weight. She could not even talk at that time. Menstrual cycle was once in 40 days. Discharge was black on first 2 days and red on the third day. Stomach pain with a feeling of hardness during menses, which lasted till 1 week. White or yellow discharge daily. This trouble and the delayed menses started only after tubectomy. Could not sleep in the night due to fear. Always she wanted someone to sleep in the room. She could not eat more food even though she had good hunger. After eating a little, yellow phlegm was coming out for some time. Pain in the tendons near ankles. This pain was sore and bruised type.
She was getting this pain once in a year. Every time it lasted for 1 week. 2 weeks before, she suffered from boils on abdomen, itching at the operated spot since 2 months, with a sensation to scratch frequently. While scratching, she had a benumbed feeling over the spot, burning and smarting. విజయలక్ష్మి గారు, విజయలక్ష్మి గారు వినిపించట్లేదు. వినిపించట్లేదా? ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ బర్నింగ్ అండ్ స్మార్టింగ్ దగ్గర నుంచి చెప్పండి. Burning and smarting while urinating since 4 years. This also started after the operation. Urine color was yellow sometimes. Had liking for sweets. She was suffering from stomach pain and diarrhea after eating sizzle hemp, gongora in Telugu. Papillae were prominent on the tongue and she lost the sense of taste. In this case, main indication on which the drug was selected were as follows. Bad effects after operation, sore and bruised feelings accompanied many of her complaints, aggravation of symptoms by exertion, her way of reporting the symptoms. Even though she was illiterate, she reported minute feelings and there was exaggeration about certain symptoms. Fear of loneliness and craving for company. Bad effects of intense injury caused by her uncle, her chest pain and dyspnea were the results of this act. Basing on the above indications, I prescribed her Arnica 200, 2 doses, once in 15 days on 8/11/82. To my surprise, on 6/12/82, she reported that many of her complaints were much better. She was free from joint pains, numbness of parts better, headache better. Menses appeared for 30 days and no suffering during menses. Urinary symptoms better. Piles trouble slightly better, but still continued. Maintained on placebo for 7 weeks. On 21/1/83, she reported that piles complaint also better in stool, excepting a little swelling near anus. No blood in stool. She could pass stool without pain. Again, placebo was prescribed for 7 weeks and advised to stop the treatment if she was relieved of every suffering. This was really a surprising thing that Arnica, thought as a remedy for injuries by routinists, cured all her complaints, that too with only 2 doses. వాసుదేవ్. ఈ కేసులో మాస్టర్ గారే చెప్పేస్తున్నారు మేడం. అంటే అసలు డ్రగ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అంతా కూడా ఆఫ్టర్ ట్యూబెక్టమీ ఆపరేషన్ జరిగినటువంటి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా వరకు, తర్వాత బ్రూయిస్డ్ అండ్ సోర్డ్ అండ్ బ్రూయిస్ ఫీలింగ్స్, తర్వాత అగ్రవేషన్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ బై ఎగ్జర్షన్, హర్ వే ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ సిమ్టమ్స్ అది అబ్జర్వేషన్ చేశారు. ఇల్లిటరేట్ అయినప్పటికీ కూడా మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ తో సహా ఆవిడ చెప్పారు, కొంత ఎగ్జాజరేషన్ తో. ఫియర్ ఆఫ్ లోన్లీనెస్, షీ కుడ్ నాట్ స్లీప్ అలోన్ అండ్ షీ వాంటెడ్ సంబడి ఇన్ ద రూమ్. ఫియర్ ఆఫ్ లోన్లీనెస్. తర్వాత బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటెన్స్ ఇంజరీ, ప్రాపర్టీ విషయమై కొంత మిస్అండర్స్టాండింగ్ జరగడం వల్ల వాళ్ళ అంకుల్ చెస్ట్ మీద బాగా కిక్ చేశారు. దానివల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డెవలప్ అయినాయి, ఎస్పెషలీ ది చెస్ట్ పెయిన్ అండ్ డిస్ప్నియా. అవి అగ్రవేట్ అవ్వడము ఆఫ్టర్ క్యారింగ్ వెయిట్స్ అవంతా కూడా. తర్వాత డిశ్చార్జ్, మెనోపాస్ వచ్చి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ 40 days వచ్చేది అంతకుముందు.
తర్వాత ఇప్పుడు ఆర్నికా 2 doses ఇచ్చారు, 200, 15 days ఒక డోస్ చొప్పున. ఆవిడ 6/12/82 వచ్చి many of her complaints were much better అని రిపోర్ట్ చేశారు. షీ వాస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ జాయింట్ పెయిన్స్, నమ్నెస్ ఆఫ్ పార్ట్స్ బెటరు, హెడేక్ బెటరు, మెన్సెస్ అపియర్డ్ ఫర్ 30 days, ఇవన్నీ కూడా రిపోర్ట్ చేశారు. తర్వాత ప్లాసిబో యూరినరీ సిమ్టమ్స్ కూడా బెటర్ అయినాయి, కానీ పైల్స్ ట్రబుల్స్ కొంచెం స్లైట్లీ బెటరు, బట్ స్టిల్ కంటిన్యూడ్. మెయింటైన్ ఆన్ ప్లాసిబోస్ ఫర్ 7 weeks. ఈ 7 weeks ప్లాసిబోతో మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత పైల్స్ కంప్లైంట్ కూడా బెటర్ అయిపోయింది, ఎక్సెప్టింగ్ దట్ స్వెల్లింగ్ నియర్ ది యానస్, నో బ్లడ్ ఇన్ స్టూలు, షీ కుడ్ పాస్ స్టూల్ వితౌట్ పెయిన్. ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగా వచ్చేసింది. అయినప్పటికీ కూడా ప్లాసిబో మీద మళ్ళీ 7 weeks కంటిన్యూ చేశారు, తర్వాత స్టాప్ చేశారు. బికాస్ షీ ఈజ్ రిలీవ్డ్ ఆఫ్ ఆల్ హర్ కంప్లైంట్స్. ఇది ఒక మిరకల్ గానే చెప్పచ్చు. ఆర్నికా 202 doses తో ఇంత ఆవిడ కంప్లైంట్స్ అన్నీ కూడా చాలా త్వరగా క్యూర్ అయిపోయినాయి. వాసుదేవ మేడం. వాసుదేవ. వేణుగోపాల్ గారు. కృష్ణవేణి. వాస్తవండి. వాసుదేవ. ఈ కేసులో పేషెంట్ కి ఏజ్ 25 years ఉన్నాయి. అంటే భుజ్ మాస్టర్ గారు ఆర్నిక ఎందుకేసారో కూడా క్లియర్ గా చెప్పారు. అది చూస్తే మనకి ఫస్ట్ చెప్పిన పాయింట్ ఇన్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్. ఆవిడకి ప్రాబ్లమ్స్ ట్యూబెక్టమీ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యాయని చెప్పారు. ఈ పీరియడ్స్ ఇష్యూ అదంతా ఇక్కడ అండర్వెంట్ ట్యూబెక్టమీ 4 years ago ఆవిడ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారు. పీరియడ్స్ తర్వాత ఇంపాక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయని. అలాగే తర్వాత ప్రతి చోట 5th point లో ఇంటెన్స్ బ్రూయిష్డ్ పెయిన్ ఇన్ లెఫ్ట్ హిప్ సిన్స్ 2 months, పిన్ ప్రికింగ్ పెయిన్ ఇన్ లెఫ్ట్ హిప్ వైల్ వాకింగ్, నో రిలీఫ్ విత్ అలోపతి. అలాగే 9th, 14th point లో కూడా పెయిన్ ఇన్ ద టెండన్స్ నియర్ యాంకిల్స్. దిస్ పెయిన్ వాస్ sore and bluish type. She was getting this pain once in a year. Every time it lasted for 1 week. అది 2nd point లో చెప్పారు. ఆవిడ ప్రతి కంప్లైంట్ కూడా సోర్ అండ్ బ్రూయిష్డ్ ఫీలింగ్స్ అకంపైన్డ్ మెనీ ఆఫ్ హర్ కంప్లైంట్స్ కి. ఆ బ్రూయిష్నెస్ అన్నది ఎక్కువ సోర్నెస్ అకంపెనీ ఉండడంతో అది కూడా ఈ ఆర్నికా సెలెక్ట్ చేయడానికి రీజన్ అని చెప్పారు. అలాగే అగ్రవేషన్ ఆఫ్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ఎక్సర్షన్. ఆవిడ ఇక్కడ dyspnea 9th point లో dyspnea and pain in the chest by carrying any weight. She could not even talk at that time. అంటే కొంచెం బరువు వేసినా ఆవిడ మాట్లాడలేనంత వీక్నెస్ ఒకటి రావటము. మెయిన్ గా ఎగ్జాజరేషన్, ఆవిడ సిమ్టమ్స్ చెప్పే విధానం అది మాత్రం అది భుజ్ మాస్టర్ గారు అబ్జర్వ్ చేసి వేసిందనే చెప్పాలి. ఈ కేసులో అసలు ఇన్ని పాయింట్లు ఉన్నాయి, ఇన్ని కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి, ఏం మందు అంటే డ్రగ్ చూడకముందు ఏం పడుతుందా అన్నట్టు ఉంది. కానీ అసలు ఆవిడ ప్రతి మైన్యూట్ పాయింట్ ఆవిడ చెప్పే విధానం మెయిన్ గా బేస్ చేసుకుని మెంటల్ సిమ్టమ్ లా బేస్ చేసి ఇక్కడ భుజ్ మాస్టర్ గారు ఆర్నిక ఇచ్చారు ఆవిడకి. దాంతో ఆవిడ ప్రతి కంప్లైంట్ కూడా మిరాకిల్ లాగా విత్ ఆర్నిక 2 doses తో క్లియర్ అయిపోయింది. వాస్తవ. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు. మారుతి గారు. వాస్తవ. ఈ కేసులో మనకి కేసు చదివేటప్పుడు మనకి కింద ఆర్నిక్ అనే ప్రిస్క్రిప్షన్ చూడబోతే మన అదర్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ కొన్ని సజెస్ట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ కుడ్ నాట్ రైజ్ ఈజిలీ ఆఫ్టర్ ప్రొలాంగ్డ్ సిట్టింగ్. షీ ఫెల్ట్ పెయిన్ అండ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఇన్ ది జాయింట్స్ విచ్ వాజ్ అమిలరేటెడ్ ఆఫ్టర్ వాకింగ్ ఎట్ లిటిల్ డిస్టెన్స్ అనగానే మనకి సజెస్ట్ అవుతుంది. మారుతి గారు వినిపించు. ఏదో క్యాన్సర్స్ ఇలాంటి గుర్తు వస్తాయి. కానీ ఇప్పుడండి వినిపిస్తోంది. కానీ ఈ కేసులో మనకి కేసు మొత్తంలో 2 points కీ నోట్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి ఆవిడ యొక్క ట్యూబెక్టమీ ఆపరేషను, రెండవది వాళ్ళ అంకుల్ 2 years బ్యాక్ ఛాతీ మీద బలంగా కొట్టడం. ఈ 2 పాయింట్ల మీద ఆధారపడి ఆవిడకి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ సిమ్టమ్స్ లైక్ రొమాటిక్ పెయిన్స్ ఇన్ జాయింట్స్, పైల్స్ అన్ని డెవలప్ అయినాయి.
కానీ మధ్య మధ్యలో కొన్ని సిమ్టమ్స్ చూస్తే మనకి ఇందాక అనుకున్నట్టుగా వేరే డ్రగ్స్ సజెస్ట్ అవుతాయి. కానీ ఈ మేజర్ సిమ్టమ్స్ కాజేషన్ లో ఉన్న ఈ 2 పాయింట్ల మీద బేస్ అయ్యి చాలా పాయింట్స్ లో బుజ్జి గారు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. ఈ సోర్ అండ్ బ్రూయిష్డ్ ఫీలింగ్ అనేటువంటిది ప్రతి సిమ్టమ్ ని డీటెయిల్డ్ గా మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ కూడా ఎగ్జాగరేట్ చేసి చెప్పడం, వీటన్నిటి మీద ఆధారపడి బుజ్జి గారు ఎగ్జాక్ట్ గా ఆర్నికా 200 ఇచ్చారు. దాంతో ఆవిడకున్నటువంటి ఆల్ సిమ్టమ్స్ క్లియర్ అయినాయి. రియల్లీ ఈ ఆర్నికాన్ గురించి ఇంతకుముందు చాలా బుక్స్ లో లేనటువంటి ఒక న్యూ డైమెన్షన్ ఈకే గారు మనకి ఇచ్చారు. ఆర్నికాకు ఒక న్యూ డైమెన్షన్ ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా ఎవ్రీథింగ్ చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఎగ్జాగరేషన్ ఆఫ్ సర్టన్ సిమ్టమ్స్ అనేటువంటిది కొన్ని ఫ్యామిలీస్ లోనే మాస్టర్ గారు ఇది ఆర్నికా ఫ్యామిలీ అనేవాళ్ళు. వాళ్ళు ప్రతిదీ చాలా మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ చెప్తారనమాట. ఆ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఆర్నికా వండర్ఫుల్ గా వర్క్ చేసింది. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. నాగరాజు గారు. వాసుదేవ మేడం. మాస్టర్ గారే దీనికి కాజేసిన ఎందుకనేది మొత్తం A2 ABCDEF లలో ఆయన క్లియర్ గా చెప్పారు మేడం. మనం ప్రత్యేకించి చెప్పడానికి ఇంకేం లేదు. కాకపోతే ఆర్నికా అనే ఒక డ్రగ్ లో ఇంత వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటుంది, ఇన్ని ఆర్గన్స్ మీద ఇన్ని పెథాలజీ మీద పనిచేస్తుంది అనేది వీ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మేడం. ఇది చాలా చెప్పాలంటే గొప్ప మిరాకిల్ అని చెప్పొచ్చు మేడం. అంటే అంత డీప్ గా అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మేడం. మనం వేరే మందులు అనుకోని మాటగా చెప్పినట్టుగా మనం రకరకాల మందులు మనం అనుకునే ఆస్కారం ఉంది. కానీ ఆయన సార్ గారు మైన్యూట్ గా వెళ్ళి ఆర్నికా వేయడం అనేది రియల్లీ గ్రేట్ థింగ్ మేడం. వాసుదేవ. ఇక్కడ ఏంటంటే మాస్టర్ గారు చూసింది కేస్ యాజ్ ఏ హోల్, ఓన్లీ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ అలా చూడలేదు ఆయన. పైనుంచి చూడటం అంటారు కదా, అలా చూశారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దాని వలన అది ఆర్నికా అనేది సజెస్ట్ అవ్వగలిగింది. మనము అలా చూడాలి అని మాస్టర్ గారి ఉద్దేశం. అది వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. మాస్టర్ గారు చెప్పిన పాయింట్ అండి. వాసుదేవ్. రాజశేఖర్. ఒక్క నిమిషం ఇంకోటి పెడతాను. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి చదువుతావమ్మా 106 కేసు? అది స్క్రీన్ లో ఇంకా ఓపెన్ అవునట్టు చూడండి. అవునా? Vasudeva, case number 106. In the same dispensary, a man of 22 years approached us for the treatment of warts and bedwetting. His symptoms were noticed in the following way. History. Suffered from typhoid fever 3 years before and it relapsed after 1 year. 1 year ago suffered from malaria fever. Present complaints. Warts first started after typhoid 3 years back. First, they started on little toe of the right leg. He applied lime for some time, but no use. Since 1 month, he was suffering from sounds in the ears with pain during night time.
headache and forehead, aggravated by seeing movies and also by reading. Watering of eyes also accompanied the headache, aggravated by exposing to sun heat. Bedwetting since boyhood. Tried many medicines in allopathy but in vain. Constipation. Used to pass stools once in 2 days. Blood also passed with stool and sometimes blood only was passed without stool. Pain in abdomen, mostly in pelvis as if squeezing inside, which was ameliorated by soda. Seminal fluid with urine since long time. Burning up accompanied with this fluid. We inquired about illegal contacts, but it did not reveal. Sleep was disturbed with dreams of devils, snakes, and fearful things. He used to cry out in dream, then after passing urine only. He woke up from sleep. Memory poor. He was searching for things at another place after putting them at one place. Absent-mindedness. He used to fall unconscious with palpitation after hearing bad news. His nature was full of envy and malice. He was subjected to frequent mouth sores. He had a desire for cool air, had craving for sweets, redness of left eye after head bath with watering, frequent tannings, frequent attacks of crowza. He used to suffer from headache whenever he forgot to take coffee in the morning. On 15 February 83, Mr. C.H. Ramananda Reddy commenced the treatment with Medornum 201 dose. On 7th March 83, he reported no improvement. Then we inquired about headache. He said it was better. Except this, no change in any symptom. Maintained on placebo. On 26th March 83, he said that the bedwetting was slightly better. Previously used to pass daily, but now in 2 or 3 days. Dreams better, constipation better, no seminal fluid with urine. But intense pain in the waist was a new symptom. Warts started bursting and vanishing. But the waist pain was acute. He suffered with the same pain long before. This pain was resulted after a fall in a well. Dr. Punnai Sastri administered arnica 31 days. He was relieved from the pain, maintained on placebo. On 9th May 83, he reported that he was free from bedwetting. Many warts were dropped, no other symptoms, maintained on placebo. As he was better, he discontinued the treatment after 1 month. A single dose of Medornum cured all his complaints, including bedwetting of many years. వాస్తవం అండి ఈ కేసులో ఈ అబ్బాయికి 22 years ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టైం 3 years బ్యాక్ టైఫాయిడ్ వచ్చిందన్నారు, 1 year బ్యాక్ మలేరియా వచ్చిందని చెప్పారు. తనకి టైఫాయిడ్ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత ఈ వాట్స్ అనేవి డెవలప్ అయ్యాయి. వాటి ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చాడు అబ్బాయి. బెడ్ వెట్టింగ్ కూడా ఉంది, అది కూడా బాయ్హుడ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి అని చెప్పారు. ఇంకా మెయిన్ గా ఈ పాయింట్ లో ఇక్కడ మెడోర్నం, బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు మెడోర్నంతో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. అది మెయిన్ గా చెప్పుకోవాల్సింది ఇక్కడ 7th పాయింట్ లో సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ విత్ యూరిన్ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్, చాలా రోజుల నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. బర్నింగ్ అకంపైన్డ్ విత్ దిస్ ఫ్లూయిడ్, బర్నింగ్ కూడా ఉంది. బట్ ఎంక్వైరీ చేస్తే అతను ఏమన్నా ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయంటే చెప్పడానికి ఇష్టపడలేదు ఫస్ట్. అలాగే 9th పాయింట్ లో మెమొరీ పూర్, ఈ వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ థింగ్స్ ఎట్ అనదర్ ప్లేస్ ఆఫ్టర్ పుట్టింగ్ దెమ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. ఒక ప్లేస్ లో పెట్టి ఇంకొక ప్లేస్ లో సెర్చ్ చేయడం. అలాగే మెయిన్ గా ఇస్ నేచర్ వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎన్వి అండ్ మ్యాలిస్. ఈ మెయిన్ గా ఈ నేచరు అలాగే 8th పాయింట్ లో ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ క్రోయిజా. ఈ మెయిన్ గా అతనికి సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ రావడము, ఈ క్రోయిజా, ఈ మెయిన్ మెడోర్నమ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కింద కన్సిడర్ చేసి ఈ కేసులో 1 డోసు మెడోర్నమ్ ఇస్తే ఆల్మోస్ట్ అతనికి బెడ్ వెట్టింగ్ తో సహా అతనికి ఉన్న వాట్స్ ప్రతి కంప్లైంట్ మధ్యలో చిన్న అక్యూట్ పెయిన్ కి పున్నయ్య శాస్త్రి గారు ఆర్నిక 30 ఇచ్చారండి. అది గోడ మీద నుంచి పడిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ అయిందంటే. మిగతా అన్ని కంప్లైంట్స్ కూడా అతనికి ఉన్న ఆల్ క్రానిక్ ట్రబుల్స్ అన్ని ఒక్క సింగిల్ డోస్ ఆఫ్ మెడోర్నమ్ తో మిరాకిల్ గా క్యూర్ అయ్యండి. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసులో మనకి ఈ ఇన్హెరిటెడ్ సైకోటిక్ ఇమేజం ఉన్నట్టుగా అర్థమవుతున్నది. ఎందువల్లంటే అతనికి చిన్నతనంలోనే 4th పాయింట్ లో బెడ్ వెట్టింగ్ సిన్స్ బాయ్హుడ్ అని ఉన్నది. అది చిన్నతనంలో అందరికి సహజంగా బెడ్ వెట్టింగ్ ఉంటుంది అనుకుంటే
అతనికి 22 years ఏజ్ వచ్చినా కూడా స్టిల్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ బెడ్ వెయిటింగ్. దానికి చాలా మందులు వాడాడు. దీన్ని బట్టి మనకి ఈ స్టబర్న్ కేస్ ఆఫ్ బెడ్ వెయిటింగ్ ఈవెన్ ఇన్ ది ఏజ్డ్ పర్సన్స్ అనేటువంటిది సైకోటిక్ మియాజం యొక్క ఫ్యామిలీస్ లో మనకి ప్రామినెంట్ గా కనిపిస్తుంది. పోతే అతనికి ఇంకా కొన్ని సిమ్టమ్స్ లైక్ 7th లో సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ విత్ యూరిన్ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్, బర్నింగ్ అకంపనీడ్ విత్ దిస్ ఫ్లూయిడ్, ఇది ఒకటి ఉన్నది. తర్వాత అతనికి ఈ సైకోటిక్ మ్యాజంలో మెమరీ అనేటువంటిది బాగా వీక్ అయిపోవటం, ఒక చోట పెట్టిన వస్తువుని ఇంకో చోట వెతకటం, ఆబ్సెంట్ మైండెడ్నెస్. అంతేకాకుండా ఇతని నేచర్ లో ఫుల్ ఆఫ్ ఎన్వి అండ్ మెలైస్, ఆ ఈర్షా ద్వేషం అనేటువంటి ఎక్కువ ఉండటం, ఈ క్రేవింగ్ ఫర్ స్వీట్స్ అనేటువంటిది, ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ కొరైజా, ఇవన్నీ సైకోటిక్ మియాజంకి సంబంధించినటువంటి ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్స్. కాబట్టి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు దానికి సంబంధించిన నోసోడ్ మెడోర్నం 200 ఇచ్చి వండర్ఫుల్ గా ఆ సిమ్టమ్ అన్నిటినీ క్యూర్ చేశారు. మధ్యలో అతను బావిలో పడటం వల్ల పొన్నయ్య శాస్త్రి గారు ఆర్నికా 30 ఒక డోసు వేశారు. అది ఎక్యూట్ కండిషన్ లో వేశారు, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ సైకోటిక్ మియాజం క్యూర్డ్ బై మెడోర్నం 200 వండర్ఫుల్లీ. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు. మేడం, సైకోటిక్ మియాజం ఉన్నట్టు బాగా క్లియర్ గా తెలుస్తున్నది. అదే బాయ్హుడ్ లో బెడ్ వెట్టింగ్, తర్వాత సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ విత్ యూరిన్, తర్వాత డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్, ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్ కూడా, ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్, తర్వాత పూర్ మెమరీ అండ్ అబ్సెంట్ మైండెడ్నెస్, తర్వాత నేచర్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎన్వి అండ్ మ్యాలిస్, ఇవన్నీ కూడా సైకోటిక్ మియాజం ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. అందువల్ల మాస్టర్ గారు మెడోర్నం 200 1 డోస్ ఇచ్చారు. దాంతో ఇంప్రూవ్మెంట్, ఫస్ట్ టైం ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదని చెప్పారు. తర్వాత ఏమో హెడేక్ ఎలా ఉంది అని అడిగినప్పుడు బెటర్ గా ఉందని చెప్పారు. బట్ నో చేంజ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ సిమ్టమ్. తర్వాత మెయింటైన్ ఆన్ ప్లాసిబోతోనే మెయింటైన్ చేశారు. తర్వాత కొన్నాళ్ళకి బెడ్ వెట్టింగ్ బెటర్ అయింది. అంతకుముందు డైలీ పాస్ చేసేటువంటి అతను 2-3 రోజులకు ఒకసారి పాస్ చేయడం జరుగుతుండింది. డ్రీమ్స్ బెటర్ అయినాయి, కాన్స్టిపేషన్ బెటర్ అయింది, నో సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ యూరిన్, ఇంటెన్స్ కొత్తగా ఇవన్నీ తగ్గాయి. కానివ్వండి, పెయిన్ ఇన్ ది వేస్ట్ ఏ న్యూ సిమ్టమ్ అని అన్నారు, కానీ అది ఇంతకు ముందు ఉన్నది. ఈ సిమ్టమ్ ఎందువల్ల వచ్చిందంటే అతను బావిలో దూకడం వల్ల అది వచ్చింది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని పొన్నయ్య శాస్త్రి గారు ఆర్నికా 30 ఒక డోస్ ఇచ్చారు. దాంతో అది క్యూర్ అయిపోయింది. తర్వాత మళ్ళీ ప్లాసిబోతోనే మెయింటైన్ చేశారు. సో ఏ సింగిల్ డోస్ ఆఫ్ మెడోరినం 200 రిలీవ్డ్ హిమ్ ఆఫ్ ఆల్ హిస్ కంప్లైంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ బెడ్ వెట్టింగ్. మేడం, వాసుదేవ. నాగరాజు గారు. వాసుదేవ మేడం. సార్ వాళ్ళు మేడం వాళ్ళు చెప్పినట్టుగానే అతనికి బెడ్ వెట్టింగ్ ఫ్రమ్ బాయిల్డ్ ఫుడ్ అనేది ఒకటి, సెమినల్ ఫ్లూయిడ్స్ విత్ యూరిన్ సిన్స్ లాంగ్ టర్మ్, ఈ రెండింటి కొరిలేట్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో సైకోటిక్ మియాజం ఉందనేది వెరీ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మేడం. దట్టు అపిరెన్స్ ఆఫ్ వాట్స్ కూడా సైకోటిక్ మియాజం సంబంధించినటువంటి ఒక సిమ్టమ్ మేడం. మిగతావన్నీ మెమరీ పూర్గా ఉండడము, డ్రీమ్స్ ఆఫ్ డెవిల్స్ స్నేక్స్ రావడము, ఇవన్నీ సైకోటిక్ మియాజం తాలూకు మైండ్ సిమ్టమ్స్ మేడం. డిజైర్ ఫర్ కూల్ ఎయిర్ అండ్ అగ్రేటెడ్ బై ఎక్స్పోజింగ్ టు సన్ హీట్, ఇవి కూడా మెడోరినం ఉంటాయి మేడం. ఓవరాల్ గా అన్ని మయాజం పరంగాను సిమ్టమ్స్ పరంగా సైకోటిక్ మయాజం వైపు చూపిస్తున్నాయి. కాబట్టి దట్టు బుజ్జార్ క్లాసులో విన్నది ఏంటంటే సైకోటిక్ మయాజం ఉన్నప్పుడు మెడోరినం ఒక ర్యాంక్ రెమెడీగా పనిచేస్తుంది. అంటే మెడోరినం టాప్ రెమెడీ ఆఫ్ ది బెడ్ వెట్టింగ్ అని చెప్పేసి మా క్లాసెస్ అవ్వడం జరిగింది. సో అన్ని పాయింట్స్ దృష్ట్యా మెడోరినం అనేది సిమిలర్ మేడం. అందువల్లనే అన్ని సిమ్టమ్స్ క్యూర్ అయ్యాయని అనుకుంటాం మేడం. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో అన్ని ఆల్మోస్ట్ కంప్లైంట్స్ అన్ని సైకోటిక్ మియాజం కనిపిస్తున్నాయండి. హిజ్ నేచర్ వాస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎన్వి, మ్యాలిస్,
ఇంకా వర్డ్స్ రావడం, మళ్ళీ బెడ్ వెయిటింగ్, సౌండ్స్ ఇన్ ఇయర్, అది ఒక పాయింట్. ఇంకా డ్రీమ్స్ ఆఫ్ డెవిల్స్, ఇంకా 7 foods ఇన్ విత్ యూరిన్, అది ఒక పాయింట్. ఇవన్నీ సైకోటిక్ పూర్ మెమరీ, మైండ్ అబ్సెంట్ మైండెడ్నెస్, ఇవన్నీ సైకోటిక్ నియాజం తెలియజేస్తున్నాయి. ఈ బేస్ మీద మెడోనియం మెడోనియం 201 డోస్ తోని అన్ని సిమ్టమ్స్ క్యూర్ అయినాయండి. ఇంకా ఓల్డ్ సిమ్టమ్స్ రీఅపియర్ అయ్యాయి. ఇంటెన్స్ పెయిన్ ఇన్ ద వేస్ట్. ఈ పెయిన్ ఈ నొప్పికి ఆర్నికా 31 డోస్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత అన్ని రిలీఫ్ వచ్చాయి. వాస్తవం మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే వాస్తవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీంస గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.